सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। बुलेटिन की शुरुआत दे विच सब तो पहला मुस्लिम भाईचारे नूं असीं ईद के त्यौहार की मुबारकबाद देंगे। जम्मू कश्मीर और केरला दे विच अज ईद मनाई जा रही है, जबकि बाकी पूरे देश दे विच कल नूं ईद का त्यौहार मनाया जाना है। शाही इमाम ने जिहड़े ओह लोकां नूं सरकारी हिदायतां की पालना करन दे लई अपील कर रहे ने। कई हस्पतालों दे विच डॉक्टर ने जिहड़े मुस्लिम डॉक्टर ने ओह ईद का त्यौहार लोगों की सेवा करके मना रहे हैं। तालिबान ने ईद मौके 3 दिनों लई जंगबंदी का ऐलान कर दिता है। खास खबरों दे विच चीन ने अमरीका नूं नवे शीत युद्ध की धमकी दे दी है ते अमरीका विच 1 जून तो पहला मरण वालों की गिणती 1 लाख तो पार पहुंच जाएगी। अमरीका की एक अखबार ने अपना पहला पन्ना कोरोना पीड़ितां नूं समर्पित कर दिता है। यूके के प्रधानमंत्री के मुख्य सहयोगी के खिलाफ मुड़ तो लॉकडाउन के इल्जाम लगे ने। दिल्ली के नामवर डॉक्टर की कोरोना वायरस के नाल मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं कि आने वाला समा होर मुश्किल हो सकता है। चीनी मीडिया ने दस्सिया कि वुहान की प्रयोगशाला विच चमगादड़ां दे विच 3 किस्म के कोरोना वायरस मिले ने। भारत की गल कर लीए तां एक मजदूर औरत ने श्रमिक ट्रेन दे विच ही बच्चे नूं जन्म दिता है। अमृतसर दे विच प्रशासन ते पुलिस ने प्रवासियों की डंडे भरा के खातरदारी की है। जलंधर दे विच मजदूर पिछले 5 दिनों तो भुखण भाणे अपनी वारी की उड़ीक कर रहे ने। प्रशासन के वलों उन्होंने खाना नहीं दिता जा रहा, वो अपने सूबे वापस जाना चाहते हैं। हिमाचल तो बिहार नूं पैदल तुरे प्रवासी मजदूरों ने द खालस टीवी नूं दस्सिया कि उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ सिखां ने मदद की है, होर किसी ने मदद नहीं की। ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रवासियों नूं कह रहे हैं कि मन्निया कि पंजाब तुहाडी जन्म भूमि नहीं, ये पर तुहाडी कर्म भूमि है। राज सरकार यानी कि साडी सरकार तुहाडी पूरी जिम्मेवारी लैंदी है। पटियाला दे विच आम आदमी पार्टी ने स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की धक्केशाही के खिलाफ सिक्ख्या मंत्री की कोठी नूं अज घेर लिया। कल तो पूरे मुल्क दे विच डोमैसटिक फ्लाइटां शुरू होणियां ने, यानी कि जिहड़ी घरेलू हवाई सेवा वो शुरू होनी है, पर वो डिक डोले खा रही है क्योंकि कुछ सूबियां ने अपने हवाई अड्डे खोलण तो इनकार कर दिता है। पंजाब ते चंडीगढ़ दे विच अगले 2 दिनों दे विच जबरदस्त गर्मी पएगी। दोपहर 1 बजे तो शाम 5 बजे तक घरों ना निकलण की सलाह दी गई है। भारत ते चीनी फौजां दे विचाले फिर तो तणाव वध गया है। तो चीन दे हांगकांग दे विच प्रदर्शनकारियों ते अथरू गैस के गोले बरसाए गए ने। पूरी खबर तुहानूं दसांगे। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 1 जून तो इस बार नहीं शुरू होएगी। पंजाब भारत ते दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट दे विच सब तो पहला पंजाब की वारी। पठानकोट दे विच अज परिवार के 6 जीआं सने 7 व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए ने। पठानकोट जिला ग्रीन जोन भी बन गया सी, पर हुण इत्थे कुल पॉजिटिव मरीजों की गिणती 10 हो चुकी है, अज दे 7 सने। पंजाबी ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक कल रात नूं अमृतसर दे विच कोरोना वायरस के नाल एक होर मौत हो गई है ते सूबे च मौतां की गिणती 40 पहुंच चुकी है। कल तक 136 एक्टिव केस सीगे। पठानकोट वाले 7 जोड़ दिए तो 143 बन जाते हैं। 1870 लोग कल रात तक ठीक हो चुके सी। 2045 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 98 दिन हो गया है। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 238 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,31,868 ਮਾਮਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 54,440 ठीक हो चुके हैं। 3,867 मौतां हो चुकी ने। पूरी दुनिया के 53,11,099 पॉजिटिव केस ने, जिन्हां दे विचों 21,12,198 ठीक हो चुके हैं ते हुण 28,56,787 केस बचते हैं पीड़ित मरीजों के। 3,42,104 मौतां भी हो चुकी ने।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ANI ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 42 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ
ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 85% ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ 70% ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਆਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ NOC ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਡਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫੈਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਕਾਂ ਵਾਸੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੀ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਦੀ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। PTI ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 79 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਦੇ ਪਲਮਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ANI ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਲੰਗੀਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲੰਗੀਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ। UP ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 23 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਿਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ILO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਲੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ VVIP ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ED ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ED ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੋਂ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 25 ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੈਲਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ।
पूरी दुनिया दी खबरां दे विच सब तो पहला कोविड-19 दी अपडेट जाणांगे। वख-वख देशां दी अमरीका दी गल कर लईए जिथे सब तो वध मामले ने, सब तो वध मौतां ने। पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 97048 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36,757 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ 3 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 83,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। लॉकडाउन हले इत्थे लग्या होया है। थाईलैंड ने चूहियां ते सफल परीक्षण करन तो बाद बांदरां ते कोरोना दी टीके दी जांच है जिहड़ी ओह शुरू कर दित्ती है। इंडोनेशिया दे विच 949 मामले ने जिहड़े ओह सामने आए शनिवार नूं ते कुल मामले 21,745 हो गए ने। 1,351 मौतां इत्थे हो चुकीਆਂ ने। श्रीलंका सरकार ने ऐलान किया कि मंगलवार तो असीं लॉकडाउन दे विच कुछ राहत देंगे, यानी कि परसों तो। मार्च तो राजधानी कोलंबो सने कई इलाकों के विच इत्थे करफ्यू लग्या होया सी। जापान तो खबर है इत्थे नाइट क्लबां दे विच काम करने वाले लोकां दा मास्क पहनना लाजमी करार कर दिता गया, यानी कि कानून बना दिता गया उत्थे एक तरीके दे नाल कि मास्क इत्थे नाइट क्लबां विच काम करने वाले सारे लोग पाउणगे। 30 मिनटां दे विच दरवाज़िਆਂ दे हैंडल अते टेबलों नूं स्वच्छ बनाउण दे निर्देश भी जारी किए गए ने कि हर 30 मिनट बाद दरवाज़िਆਂ दे हैंडल खोलण वाले ते जिहड़े टेबल ने मेज उन्हां नूं साफ जरूर किया जाए। जर्मनी तो खबर है जिथे 40 लोगों के पॉजिटिव आउण तो बाद चर्च बंद कर दिता गया। 10 मई नूं फ्रैंकफर्ट दे एक चर्च विच प्रार्थना हुई सी। ये सारे लोग उस प्रार्थना दे विच शामिल सी। 40 लोग जिहड़े कोरोना पीड़ित आए ने। चर्च दे अधिकारी कहंदे ने कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग दे सारे नियमां दी पालना कीती सी, पर फिलहाल चर्च नूं बंद कर दिता गया ते ऑनलाइन प्रार्थना सभावां उत्थे हो रहीआं ने। ब्राज़ील दे विच शनिवार नूं 965 व्यक्तियों की मौत हुई कोरोना की लाग के कारण। मरण वालों की गिणती 22,013 हो गई है। 16,508 नवे केस एक दिन दे विच सामने आए ते कुल केसां की गिणती 3,47,398 हो गई है। ते ब्राज़ील दुनिया का दूसरा देश बन गया अमरीका तो बाद जिथे सब तो वध मामले ने। हालांकि सब तो वध मौतां ने जिहड़ियां दूजे नंबर ते यूके दे विच ने, पर मामले ब्राज़ील दे विच ने। स्पेन जिथे कोरोना वायरस ने अपना पूरा आतंक मचाया सी, उत्थे लॉकडाउन के खिलाफ हुण लोकां ने कार रैली कड्ढी हैगी है। सरकार के रवैये के खिलाफ रोस मुजाहरा किया। मैड्रिड है स्पेन की राजधानी, उहदे विच प्रदर्शनकारियों ने कार दे विचों स्पेन के झंडे लहराए। कारां दे विचों प्रधानमंत्री पैड्रो सैंचेज़ के अस्तीफे की मंग की प्रदर्शनकारियों ने। अगली खबर चीन तो है, जिसकी आपां स्टार्टिंग दे विच चर्चा की सी कि चीन ने अमरीका नूं नवें शीत युद्ध की धमकी दी है। शब्दावली हालांकि वक्री है। विदेश मंत्री वोंग जी कहते हैं कि अमरीका चीन नाल अपने संबंधां नूं नवें शीत युद्ध वल लैके जा रहा है। कुछ अमरीकी राजनीतिक शक्तियां ने चीन अमरीका संबंधां नूं अपनी गिरफ्त विच लै लिया ते दोवें देशां नूं एक नवें शीत युद्ध वल लैके जा रहे हैं। इतिहास के चक्कर नूं घुमाउण दी एक खतरनाक कोशिश है। उन्होंने अगे कहा कि चीन अमरीका नूं बदलण दे विच दिलचस्पी नहीं रखता अते अमरीका विकास के राह उत्ते अगे वधदे होए चीन नूं भी नहीं बदल सकता। पूरा एक तरीके दे नाल जिहड़ी कोल्ड वॉर हुंदी है उहो जिहियां गल्लां ने चीन ते अमरीका कर रहे ने। सीधे तौर ते चेतावनियां ने जिहड़ियां ओह दित्तियां जा रहीआं ने। वोंग जी कहते हैं कि चीन ते अमरीका की राजनीतिक प्रणाली वक्रो वक्री है। इसका फैसला दोवां देशां की इच्छा नाल कीता जांदा है। अमरीका अपने रस्ते तो बाहर जा रहा है ਜਾਂ ਅਸੀਂ अपने रस्ते तो बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सहयोग की कोई संभावना ही नहीं है। दोवें देश ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर विचार वटांदरा करके सुलझा सकते हैं सारा कुछ। सो अगली खबर भी चीन तो है, जिथे वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दे विच चमगादड़ां दे विच 3 वायरस दीयां किस्मां मिलियां ने। संस्था के निर्देशक का कहना है कि इन्हां दे विचों कोई भी इस वायरस के नाल मेल नहीं खाता, जिहदे कारण तबाही मची हुई है। यानी कि कोविड-19 का जिहड़ा वायरस है वो चमगादड़ां दे विच 3 दे विच नहीं मिलिया। वायरस मिलिया पर यह वायरस नहीं हैगा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 97,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਕਮਿੰਗਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿੰਗਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਾਉਂਟੀ ਡਰਹਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵੀਅਰ ਵਰਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਦ ਅਲ ਹਤਿਮ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, 115 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਈਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੂਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਈਦ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੜਨਗੇ, ਜੰਗ ਤੇ ਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸ ਜਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਖਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਦਰਭ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਲੇਟ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਏਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਏਸੀ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ। ਜੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ, ਥੋੜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੌਲੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਅਰ ਫੰਡ, PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ, CM ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 2 ਸੂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਬਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੂਗੀ ਤੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮੀ ਧੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।